بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے باپ نے اچانک میری ماں کو کہہ دیا کہ آج گل بانو کی شادی ہے، اور میں یہ سن کر حیران رہ گئی، لیکن اتنی بھی حیران نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہمارے علاقے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ صبح رشتہ طے ہوتا اور رات کو شادی کی بات ہو جاتی۔ 4 دن میں لڑکی کو رخصت کر دیتے تھے کیونکہ یہاں پر سب لوگ ہی غریب تھے، نہ کسی کو جہیز دینے کی فکر ہوتی تھی اور نہ ہی زیادہ دھوم دھام کرنے کی۔ سب ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، اگر گھر والے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے تھے، باقی سب کچھ لڑکا خود بناتا تھا۔ ہم لوگ اپنی رسموں پر چلتے تھے اور ہمیں یہ رسمیں ٹھیک لگتی تھی۔ مجھے تیار کر دیا گیا اور میرا نکاح بھی ہو گیا۔ ہمارے ہاں یہ رسم بھی تھی کہ شادی کی رات ہی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ میرا باپ ایک اچھا انسان تھا اور میں پورے علاقے میں صرف اپنی اچھائی کی وجہ سے مشہور تھی، اس لیے مجھے جس آدمی کو چنا ہوگا وہ اچھا ہوگا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد ہیں۔ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب دلہا سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی اور فوراً میرے دل میں ایک ہی جملہ آیا کہ میرے باپ نے مجھ سے کون سے گناہ کا بدلہ لیا، کیونکہ جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو اس کا تو اتنا… سب کہتے تھے کہ گل بانو جیسی بیٹی اللہ ہر انسان کو دے، کیونکہ ویسے تو اس گاؤں کے اصولوں کے مطابق مجھے صرف 5ویں کلاس تک ہی پڑھایا گیا تھا، پر میرا دماغ اتنا تیز تھا کہ مجھے 5 کلاسیں پڑھنے کے بعد ہی ساری اردو بھی پڑھنی آتی تھی، بولنی آتی تھی، اور میں انگلش بھی اچھی بولتی تھی۔ ہمارے علاقے میں ٹورسٹ بہت آتے تھے اور ان کو دور دور سے دیکھ کر ان کی باتیں سن کے مجھے انگلش بولنی آ گئی تھی۔ میں دیکھنے میں خوبصورت بھی تھی اور گھر کے کاموں میں بھی بہت اچھی تھی۔ میرا دل بہت چھوٹا تھا۔ جب میں کسی کو مصیبت میں دیکھتی تو پریشان ہو جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں خود کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میں لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا بھائی تھا اور میرے ماں باپا بھی محنت مزدوری کا کام کرتے تھے۔ ایسی کوئی ٹینشن نہیں تھی، لیکن میری ماں نے کہا کہ گل بانو جوان ہو رہی ہے، اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس کی شادی کے بارے میں سوچو۔ میرے باپ نے یہ بات سن تو لی، لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے جتنی ایک عام شادی میں لگتے تھے۔ اب ایسا تو نہیں تھا کہ بالکل ہی مفت میں شادی ہو جاتی، پر ایک دن جب میں گھر آئی اور میں نے گھر میں ہی قدم رکھا تھا کہ میری ماں نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تیرا کیا کام ہے گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ باتیں کرنے کا؟ میں نے کون سے لڑکے سے بات کی ہے؟ میری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ میرا باپ بھی سامنے بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ تم سے پہلے تیری کرتوت کی خبر گھر پہنچ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ کون سی کرتوت کر دی میں نے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ 7 والوں کے لڑکے نے دیکھا ہے کہ تو ایک آدمی کے پاس کھڑی تھی اور اس کو سیب کھلا رہی تھی۔ کہاں سے آیا تیرے پاس سیب، اور تو اس کو کیوں کھلا رہی تھی؟ میں نے کہا کہ سیب میں نے درخت کے اوپر چڑھ کے توڑے ہیں، یہ دیکھو، مجھے چوٹ بھی لگ گئی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی لائی ہوں۔ اور وہ جس کو سیب کھلا رہی تھی نا، وہ فقیر تھا، سیب مانگ رہا تھا مجھ سے، تو میں نے دے دیا اس کو ایک۔ اماں آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان دیتی ہیں، اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ کسی کو خیرات میں کوئی چیز دینا گناہ ہے؟ یہ لو پکڑو سیب اور کھا لو۔ میں نے سیب وہاں پہ رکھے اور خود نلکے پہ اپنے زخم کو دھونے چلی گئی۔ مجھے چھوٹی سی خروچ لگ گئی تھی۔ میری ماں نے میرے باپ کی طرف دیکھا، وہ دونوں کچھ نہ بولے، اور ہمارے گھر میں معافی مانگنے کا تو رواج ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ماں باپ اولاد سے معافی نہیں مانگتے اور اتنا تو کہہ دیتے ہیں کہ چل کوئی بات نہیں۔ اماں نے سیب اٹھا لیے اور دھو کر میرے بھائی کو کھلانے لگی۔ ویسے میں نے اماں کو پوری بات بتائی نہ تھی۔ پوری بات یہ تھی کہ جب میں اس آدمی کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس نے اچانک سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بڑی بہادر تھی، اگر کوئی میری جگہ ہوتا تو وہ ڈر جاتا۔ میں نے کہا کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کا حلیہ بہت ہی برا تھا، بالکل کالا سا منہ تھا، بوڑھا سا آدمی تھا، اتنا گندا کہ اس کے پاس کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، بدبو آتی تھی اس سے۔ میں نے کہا کہ اس عمر میں بھی لڑکیوں کو چھیڑتے ہو، اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ تو کہنے لگا کہ چھیڑ نہیں رہا ہوں، بھوکا ہوں،
कुछ खाने को हो तो दे दो। तो मैंने उसे निकाल के एक सेब दे दिया और यही मंजर शायद एक लड़के ने देख लिया जो हमारे साथ वाले घर में रहता था। वो भी बड़ा बदतमीज़ था। एक दिन छत पे खड़ा होकर सिगरेट ही पी रहा था तो मैंने उसकी माँ को शिकायत लगा दी थी, इसलिए उसने मेरे से बदला लिया था। ये तो हमारी आजकल की नस्ल का हाल है। बच्चों के अंदर ही इतना गुस्सा और बदला भरा हुआ है, कल को ये क्या इस मुआशरे के लिए करामत साबित होंगे? ये तो अनाप्रस्त और खुदगर्ज ही बनेंगे। मैं घर के काम ख़त्म करके घर से बाहर निकल जाती थी। हमें तो फिर भी 5वीं क्लास तक पढ़ाया गया, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बच्चियाँ थीं जिनको स्कूल नहीं भेजा जाता था। मैं कब से देख रही थी। हमारे गांव में एक घर था, उसका मालिक शायद ये जगह छोड़ के चला गया था और दरवाज़ा भी टूट गया था। उस घर के अंदर कुर्सियाँ पड़ी थीं, कुछ सामान पड़ा था। एक कमरे का छत गिरा हुआ था, लेकिन 2 कमरे काबिल इस्तेमाल थे। अगर गांव वालों की मर्ज़ी से मैं इस जगह को इस्तेमाल में ले आती तो मुझे किसी ने भी नहीं रोकना था। ऐसा स्कूल बनाना चाहती थी। हाँ, मैं खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी, लेकिन जितना मुझे आता था इतना तो किसी को सिखा ही सकती थी। मैंने सोचा कि जो चीज़ें यहाँ पड़ी हैं उन्हीं को करामत बनाकर एक छोटा सा स्कूल बना लूँगी, इसीलिए बार बार वहाँ जाया करती थी। लेकिन किसी को ये बात बताती नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसी बातें पहले बता दी गई तो वो बिल्कुल भी नहीं होती। कुछ छोटी छोटी लड़कियों को जानती थी, उनको एक दिन अपने साथ मिलाया और वो जगह साफ़ करने लगी। जगह साफ़ कर रही थी जब वहाँ पे वही फ़कीर घुस आया। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो वो कहने लगा कि क्यों, ये घर थोड़ी है, ये तो गांव का घर है जो खाली पड़ा है। जैसे तुम आ गई वैसे मैं भी आ गया हूँ। मैंने कहा कि तुम्हें किसने कहा यहाँ आने के लिए? पहले ही तुम्हारी वजह से मेरे घर में क्लास लगी है, तुम्हें एक सेब क्या खिला दिया, मेरे तो सर पे ही आ पड़ी। मैंने कहा कि सच कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जिसको कोई काम नहीं होता वो दूसरों के घर में ताका झाकी करता है, इधर की बात उधर करता है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर वही कहानी बन जाएगी। मैं उससे बात कर रही थी और एक बड़ा सा टेबल पड़ा था जिसको हटाने की कोशिश कर रही थी, और वह टेबल मुझसे नहीं हट रहा था। मेरे साथ जो छोटी बच्चियां काम कर रही थीं उनके बस की भी बात ना थी। उसने टेबल को एक हाथ लगाया और जिस तरफ मैं करना चाहती थी उस तरफ खिसका दिया। मैं हैरान रह गई कि इस बूढ़े के अंदर अभी भी इतनी ताकत है। मैंने कहा जी शुक्रिया। उसने कहा मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था, मुझे पता है तुम यहाँ पर एक स्कूल बनाना चाहती हो। छोटी लड़की ने बताया मुझे, तो सोचा कि तुम्हारी मदद करने आ जाऊँ। मैंने कहा कि अगर तुम्हें मदद करने का इतना ही शौक है और तुम्हारे दिल में ये बात है तो तुम अपनी मदद क्यों नहीं करते हो? क्यों लोगों से भीख मांगते हो? भूखे पड़े रहते हो और अपने लिए कुछ क्यों नहीं करते हो? इतने भी बूढ़े नहीं हो तुम। ये टेबल बहुत भारी है, फिर भी तुमने इसको हटा लिया। अभी भी तुम में इतनी ताकत है कि तुम मजदूरी तो कर सकते हो, फिर ये सब कुछ क्यों करते हो? मैं उससे बात कर रही थी और वो मेरी आंखों में देख रहा था। उसने कहा कि बस मजबूरी है। मैंने कहा कि मजबूरी नहीं है, मांग के खाने की आदत पड़ गई है तुम्हें। खैर, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जितनी मदद तुमने कर दी तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम यहाँ से चले जाओ। वो भी वहाँ से चला गया। मैंने आसपास देखा, शुक्र है किसी ने देखा नहीं था। मैंने उस जगह को साफ किया, जो सामान वहाँ पड़ा था उसको सेट किया, लड़कियों को वहाँ बिठा भी दिया और उनको पहला सबक भी पढ़ा दिया। अपनी पुरानी कॉपियों के भरे हुए सफ़े फाड़ के बाकी के साफ सफ़े उनको पकड़ा दिए, पेन वगैरह भी दिए और उससे लिखना शुरू किया। मैं बड़ी खुश थी। मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था। दूसरे दिन भी हम लोगों ने क्लास ली थी, लेकिन जब मैं तीसरे दिन वहाँ गई तो हैरान रह गई। उस जगह से कुर्सियाँ भी गायब थीं और किसी ने वहाँ पे अपने जानवर बांध रखे थे। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है? तो जानवरों वाला कहने लगा कि जैसे तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से स्कूल बना सकती हो, वैसे ही मैंने यहाँ पर तबेला बना दिया। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब है, स्कूल और तबेले का क्या जोड़? पागल हो गए हो तुम? निकालो इन जानवरों को यहाँ से। लड़कियाँ यहाँ बैठ के कुछ पढ़ेंगी तो कल को इनके दिमाग में कुछ आएगा। तुम्हारी गायें तो पहाड़ पे जाके भी खाना खा लेंगी। कहने लगा कि लड़कियों को मत पढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारे जैसी बनेगी। किसी के भी घर में घुस गई हो और अब यहाँ खड़ी होकर मुझसे जुबान चला रही हो। मैंने दूर देखा तो वो फ़कीर फिर खड़ा था
और ये गाय भैंसों वाला मुझसे बदतमीजी कर रहा था। अगर उस फकीर को मेरी मदद करने का इतना ही शौक था तो वो यहाँ पर आकर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा था? वो वहीं से पलट गया जबकि उसने सब कुछ देख लिया था। मैं भी सोच रही थी कि मैं किस इंसान से मदद की उम्मीद कर रही हूँ। इतना ये गैरत वाला होता तो इतनी गैरत खाता जो अपने लिए ही कुछ कर लेता। जब अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरे लिए क्या करेगा? मेरा स्कूल तो बर्बाद हो गया। उसने वहाँ पर अपने जानवर बांध दिए और कहा कि मेरे जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। जब तक मेरा दिल करेगा मैं यहाँ पे रखूँगा। अगर इसका घर का मालिक आ गया तो जानवर निकाल के यहाँ से ले जाऊँगा। अगर तुम कब्ज़ा कर सकती हो तो मैं भी कब्ज़ा कर सकता हूँ। मैंने कहा कि मैंने कब्ज़ा नहीं किया था, पर उस बेवकूफ़ आदमी के साथ मैं क्या बहस करती। घर आई तो ये बात भी घर पहुंच चुकी थी कि मैंने स्कूल बनाने की कोशिश की और वहाँ पे गाय वालों ने अपनी गाय बांध ली और फिर मैंने उससे मुँहमारी की थी और बदतमीज़ी की थी। मेरे बाप ने कहा कि आज से तेरा घर से आना जाना बिल्कुल बंद है। तू तो हाथ से निकलती जा रही है। थोड़ी सी पढ़ाई क्या करवाई तुझे? तेरा तो दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है। फिर थोड़ी ज़्यादा करवाते तो तू तो इस गांव से ही भाग जाती। मैं हैरान रह गई कि मेरे माँ बाप मेरे लिए किस किस्म की बातें सोच रहे थे। साथ वाले घर में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उन्होंने हमारी लड़ाई सुन ली। वो कहने लगी कि बेटा ये लोग इसी काबिल हैं, इनके साथ अच्छा ना किया जाए। ये मर रही हों तो इनको पीछे से और धक्का दो, तब इनके साथ इंसाफ होगा। बिल्कुल ठीक कह रही थी वो। इस गांव से जहालत कभी नहीं जा सकती थी, लेकिन उस जहालत की नज़र न जाने कितनी लड़कियां हो चुकी थीं। आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही थीं। लड़कियों को तालीम नहीं मिल रही थी और लड़कों के दिमाग में कुछ बस नहीं रहा था। सब लोग यहाँ पर जाहिल और बेवकूफ़ थे। इस तरह से कैसे चलता? अगर वो मुआशरे के लिए कुछ नज़र कर सकते तो नहीं तरह ख़राब हो रही थी। मैं कमरे में चली गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरे बाप और माँ ने कहा कि बस अब इसकी शादी करवा देते हैं। मैं रात तक रोती रही। मैंने खाना भी नहीं खाया। मेरा कमरा बिल्कुल ऐसे बना हुआ था कि गली से एक रोशनदान खुलता था, लेकिन उसे रोशनदान कहना मुनासिब नहीं। शायद वो खिड़की ही थी, या शायद ये कमरा ज़मीन के अंदर इतना धंस गया था कि रोशनदान खिड़की की जगह पर आ गया था। मैंने उस तरफ देखा तो अचानक से हैरान रह गई। किसी का हाथ अंदर आया और उस हाथ के ऊपर एक छोटा सा नान और इस पे थोड़ा सा हलवा रखा हुआ था। मैंने देखा कि ये कौन है जो मुझे खाना दे रहा है। जब मैंने बाहर देखा तो वही फ़कीर था। मैंने कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये खाना कहाँ से लेकर आए हो? उसने कहा कि मुझे पता है तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हारी क्लास लगाई और तुमने खाना नहीं खाया होगा। ये लो खाना खा लो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं खाना ये खाना, और तुमसे लेके नहीं खाना। उसने कहा क्यों? उस दिन तुमने भी तो मेरी मदद की थी। आज मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा तो क्या हो जाएगा? लो पकड़ो, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप देख लेंगे। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने देख लिया तो मैं खाना खाने के काबिल नहीं रहूँगी। सीधा मुझे कब्रिस्तान भेज देंगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं उसे बार बार वापस भेजने लगी, लेकिन वो भी बड़ा ढीठ आदमी था। जब तक मैं उसके हाथ से खाना नहीं पकड़ती वो जा ही नहीं रहा था। मैंने खाना ले लिया तो फ़ौरन वहाँ से चला गया। जब मैंने वो खाना खाया तो ये सोचने लगी कि चलो कम से कम किसी ने तो मेरा एहसास किया। वाकई मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और हमारे घर में कोई इतना खाना नहीं बनता था कि एक आदमी ना खाए तो उसके लिए रख दिया जाए। कोई और खा जाता था और फ्रिज भी तो ना थी। जाहिर है खाना रखते तो वो ख़राब हो जाता। मुझे अच्छा लगा। मैं रात भर उसी के बारे में सोचती रही। ऐसे नहीं, बस यूं ही सोचती रही कि अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब है। मैं भी अच्छी इंसान थी, लेकिन मेरी भी किस्मत ख़राब थी। किस्मत ही ऐसी होती है इंसान की, वो खुद जो भी करना चाहे किस्मत उसके आड़े आ जाती है, और मेरे सामने भी मेरी किस्मत खड़ी थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अभी मेरी किस्मत और भी ख़राब होने वाली थी। सुबह हुई तो मेरे माँ बाप मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मेरा बाप सुबह से कहीं चला गया और माँ ने कहा कि काम पे नहीं गया है। मैंने कहा कि काम पे नहीं गए तो कहाँ गए हैं? मेरी माँ ने कहा कि तुझे क्या है, जा तू जाकर अपना कमरा साफ़ कर। मेरा कमरा कहाँ था, वो मेरे भाई का भी था। मेरा भाई जल्दी सो जाता था, रात को भी सो रहा था। 8 साल का तो था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस 8 साल के लड़के ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देनी थी।
सुबह से शाम हो गई, अगला दिन आ गया, फिर से शाम हो गई और मेरे बाप ने मेरी माँ को कोई बात कही। मुझे साफ पता चल रहा था कि मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ थे। तीसरे दिन मेरी माँ ने ज़ुबान खोली और कहा कि आज शाम को तेरी शादी है। यही सुनकर मैं हैरान रह गई। खैर, ऐसा तो इस गांव की पहले बहुत सी लड़कियों के साथ हो चुका था कि बस एक हफ्ते में ही शादी हो जाती थी, लेकिन ये क्या कि शाम को शादी थी और मुझे सुबह बताया जा रहा था। मैंने कहा कि मेरी शादी? मुझे शादी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। मेरी माँ ने कहा कि तूने शादी नहीं करनी, तूने और क्या करना है, हमारा मुंह काला करवाना है। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, मैंने कैसे आपका मुंह काला करवा दिया? लगता है आप उस लड़ाई वाली बात को लेकर अभी तक संजीदा हैं अम्मी। वो बदतमीज़ आदमी था, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। अच्छा ठीक है, मैं स्कूल नहीं बनाती, मैं घर पे बैठूंगी, घर के काम करूंगी, बाहर भी नहीं जाऊंगी। आप मेरी शादी तो ना करवाओ। मेरी माँ कहने लगी कि तेरी शादी तो तय हो गई है, शाम तक तेरा निकाह भी हो जाए, मैं थोड़ी बहुत तैयारी करनी है कर ले। मैंने तेरे लिए थोड़ा बहुत सामान बनाया है, वो भी किसी बैग में डाल ले और यहाँ से रुखसत होने की तैयारी कर। मैंने कहा कि इतनी जल्दी मुझे रुखसत कर दो कि एक ही तो बेटी हूँ, आपका दिल नहीं चलेगा? तो उसने कहा कि क्या दिल चलेगा, तो अपने घर की हो जाएगी और फिर तुझे कौन सा मैं बाहर के मुल्क भेज रही हूँ, आती जाती रहना, इस गांव में रहेगी। तो मैंने कहा कि अम्मी प्लीज़ मेरी बात समझे, मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी माँ ने कहा कि इंग्लिश बोल के मैं तेरी बात नहीं मान लूँगी, ये प्लीज़ प्लीज़ मुझे ना कहा कर, चल जाके तैयारी कर, शाम को तेरी शादी है और मुझे बहुत सारे काम हैं, मेरा दिमाग ना खा। मैंने फिर अपनी माँ के आगे मिन्नत की, लेकिन तीसरी दफ़ा में तो उसने मुझे धक्का दिया और कहा कि चल जाके तैयार हो जा, 2 घंटे रह गए हैं। मैं भी जाके तैयार हो गई, ये सोच लिया कि बस ठीक है चली जाऊंगी यहाँ से, जिससे भी मेरी शादी करा रहे होंगे होगा तो कोई मेरी उम्र का ही। वैसे भी इस गांव में बहुत सारे लड़के थे, हर लड़के सारे ही खूबसूरत थे। मैंने कहा कि जो भी होगा जैसा भी होगा उसकी मिन्नत कर लूँगी, उसकी डांट सुन लूँगी, लेकिन इन लोगों के पास वापस नहीं आऊँगी। इन लोगों ने तो मुझे एक पल में पराया कर दिया। ज़बरदस्ती ही शादी हो रही थी मेरी, उसको ज़बरदस्ती नहीं कहते तो फिर और किसको कहते हैं। हमारे गांव की रस्म थी कि जब तक लड़का लड़की की शादी हो जाती वो एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। हाँ, कुछ घर ऐसे थे जो पहले से ही लड़की और लड़के की लड़के को लड़की की और लड़की को लड़के की तस्वीर वगैरह दिखा दिया करते थे। लेकिन मेरे माँ बाप को इतनी अकल भी नहीं आई थी। निकाह हो गया, मैं उस आदमी के निकाह में चली गई और वो मुझे रुखसत करवा कर साथ भी ले गया। जब मैंने उसका घर देखा तो घर तो बहुत ही छोटा और गंदा सा था। लगता है अपने से भी ज़्यादा गरीब लोगों में मेरी शादी कर दी गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी और सिर्फ अच्छा सोचने की कोशिश कर रही थी। सोच रही थी कि घर गंदा है तो इसको साफ कर लूँगी। वैसे भी इस पूरे गांव में किसका घर कोई बहुत बड़ा था, सबके घर छोटे छोटे और बंद ही थे। फिर सोचा कि जैसा कि शख्स होगा उसे समझदारी से हैंडल करने की कोशिश करूँगी, उससे उसकी सोच को बदलवाने की कोशिश करूँगी। अगर मैं उसकी 10 बातें मानूंगी तो शायद वो 4 बातें मेरी भी मान जाए। अब शादी तो हो गई है, अच्छा सोचना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं कि अगर आप पे कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसे मुसीबत समझ के रोना पीटना शुरू करते हैं। आप उसको हल करने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा उम्मीद की बात मेरे दिमाग में कोई नहीं आई थी। वो शख्स अंदर आ गया और जब उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वही फ़कीर था। मैंने कहा कि तुम यहाँ भी आ गए, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? बुरी तरह से मैं घबरा गई। उसने कहा कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, और ये बात सुन के मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैंने कहा कि ये क्या किया मेरे माँ बाप ने, कौन से जुर्म की सज़ा दी उसने मुझे? उसने कहा कि उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया था तो तुम्हारे माँ बाप ने मुझे देख लिया। अगले दिन तुम्हारा बाप मेरे पास आया था। मैंने उसे बताया कि आपकी बेटी के साथ मेरा ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। उसने कहा कि दोस्ती ये कब हुई, और कहने लगा कि अब तुम ही मेरी बेटी के साथ निकाह करोगे। मैं तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला
اور پھر تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں خود غرض ہو گیا اور میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ تم نے اتنے آرام سے میری زندگی برباد کر دی، میں تو تمہاری مدد کی تھی نا، اور بدلے میں مجھے اتنی بڑی سزا ملی۔ کیسے گزاروں گی میں تمہارے ساتھ زندگی؟ مجھے تو تمہیں دیکھ کے ہی کراہت آتی ہے۔ میری تو زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ٹوٹ گئے۔ ماں باپ نے پڑھائی بھی نہ کروائی اور شادی بھی تم جیسے آدمی سے کروا دی۔ میں رو رہی تھی، لیکن وہ چپ کر کے بیٹھا تھا، یعنی کہ اس کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ میں نے کہا کہ بھوک مر گئی ہے میری، زہر کھا لوں گی، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزاروں گی۔ جب میں نے کہا کہ زہر کھا لوں گی تو اس نے مجھے عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم مجھے ڈراؤ نہیں، اچھا میں تمہیں اپنی اصلیت بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کون سی اصلیت؟ کہ تمہاری اس کے بعد بھی کوئی اصلیت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ارے میری بات تو سنو۔ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے عجیب سی حرکتیں کرنی شروع کر دی۔ پہلے بالوں کی وگ اتاری، پھر نکلی داڑھی اتاری، پھر مونچھیں اتاری، پھر پاس پڑے ایک گیلے کپڑے سے اپنا منہ صاف کرنے لگا، اور یہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ اس کے منہ پہ جو ساری مٹی اور کالک لگی تھی وہ اتر گئی۔ اس کے بال چھوٹے چھوٹے تھے اور وہ شکل سے کوئی بوڑھا آدمی نہیں بلکہ میری عمر کا ایک جوان اور خوبصورت لڑکا لگ رہا تھا۔ میں اس سے ایسے دور ہٹی کہ جیسے میں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ میری بات غور سے سنو، میں ایک جاسوس ہوں، اس ملک کے لیے کام کرتا ہوں، اس علاقے میں میری ڈیوٹی لگی ہے، میں پچھلے 4 سال سے یہاں فقیر بن کے لوگوں پر نظر رکھ رہا ہوں۔ میں فقیر نہیں بلکہ ایجنٹ ہوں۔ بار بار اس کی نکلی داڑھی اور وگ دیکھتی جو ایک طرف پڑی ہوئی تھی، پھر میں اس کی طرف دیکھتی، پھر میں آس پاس دیکھتی۔ میں تو بے ہوش ہی ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ بالکل صاف ستھرا ہو کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ہیرو ہے، ہیرو۔ اس نے کہا کہ میرا نام ارسلان ہے اور 2 مہینے میں یہاں پر میرے ساتھ گزارنے ہوں گے۔ اس کے بعد میری پوسٹنگ ہو جائے گی اور میں تمہیں لاہور لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ لاہور تو بہت بڑا شہر ہے۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، تم یہاں پہ اسکول بنانا چاہتی تھی، تم ایک اچھے انسان ہو، اس لیے جب تمہارے باپ نے کہا کہ میری بیٹی سے تمہاری شادی کرواؤں گا کیونکہ اس کا تمہارے ساتھ چکر چل رہا ہے، تو مجھے تمہارے باپ کی سوچ پہ بڑا افسوس ہوا۔ میں اپنی حقیقت تمہارے باپ کو بھی بتا سکتا تھا، لیکن پھر اس طرح ان کی حقیقت کیسے سامنے آتی، اس لیے میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا، اور دیکھو انہوں نے تمہاری شادی ایک بڑے فقیر سے کروا دی۔ مگر اس بات کو اپنے دل پہ مت لگانا، کیونکہ اس میں ان کا قصور نہیں، اس گاؤں اور یہاں کے ماحول کا قصور ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ میں 2 مہینے گزار کے بعد تم مجھے یہاں سے لے جانا۔ میں اپنے ماں باپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ اس نے کہا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ تو تمہارے ماں باپ ہیں، ہم ان سے ملنے آئیں گے، ان کو اپنی حیثیت بتا دیں گے، تم جتنا چاہو وقت لے لو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی کہ پتہ نہیں میری کون سی نیکی میرے کام آ گئی، ورنہ میرے ماں باپ نے جو میرے ساتھ کیا ایسا کوئی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کرتا۔ ایسے ماں باپ کو اللہ کسی کو نہ دے، ایسا باپ کسی کو نہ دے جو اپنی بیٹی کو ایسے درندے کے حوالے کرنے والا تھا۔ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ میرے باپ نے یہ نہیں سوچا کہ میری زندگی اس کے ساتھ کیا ہوگی، وہ مجھے کیا کھلائے گا، مجھے کس طرح اپنے ساتھ رکھے گا، اور میرے دل پر کیا گزرے گی کہ میری شادی ویسے انسان سے کروا رہا تھا۔ لیکن یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ جس نے میری شادی ہوئی وہ افسر تھا، یہاں کے لوگوں کے لیے تو وہ افسر ہی تھا۔ 2 مہینے اور اس کے بعد وہ مجھے لاہور لے گیا۔ وہاں پر اس کا بہت بڑا گھر تھا، اس کے پاس گاڑی تھی، اور سب سے پہلے اس نے میری پڑھائی کا انتظام کیا۔ اس نے کہا کہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، تم کسی طرح میٹرک کر لو، پھر اس کے بعد ساری پڑھائی تمہاری پرائیویٹ ہو جائے گی۔ اس نے مجھے اسکول داخل کروایا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اور میرا دماغ اتنا تیز تھا کہ میں نے 1 سال میں 2 کلاسز پڑھیں اور 3 سال میں میٹرک کر لیا، اور اس کے بعد میں نے گھر میں بیٹھ کے پرائیویٹ FA بھی کیا، BA بھی کیا، اور آج کل میں MA کی تیاری کر رہی ہوں۔ میری تو پوری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ شادی کو کافی سال ہو گئے، لیکن ابھی تک اپنے گھر والوں کو اصلیت نہیں بتائی،
کیونکہ انہوں نے بھی تو مڑ کے نہ میری خبر لی نہ مجھے فون کیا، تو میرا بھی تو دل ہے نا۔ ہاں، اپنے ماں باپ سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ اور سال اسی طرح گزر جائیں، پھر ان سے بات کر لوں۔ اپنی کہانی سنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اچھے انسان ہیں تو کوئی بھی آپ کے ساتھ برا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ آپ کو گرنے سے پہلے ہی تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔